حالیہ ہی میڈم محبوبہ مفتی کے بیان کے بعد جموں کشمیر کے اندر لگاتار مختلف جماعتوں نے میڈم محبوبہ مفتی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میڈم محبوبہ مفتی نے دلی کے جنتر منتر پہ یہ کہا کہ ایک طرف سیکیورٹی فورسز ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ ملیٹنٹس ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے چیف سپوکس پرسن تنویر صادق نے کہا کہ کیا ہر وہ شخص جو احتجاج کرتا ہے یا احتجاج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کیا وہ ملیٹنٹ ہے؟ کیا ہم اسے ملیٹنٹ سمجھ لیں؟ کیا کشمیر کے اندر جتنے بھی عام شہری اپنے ادھیکاروں کے لیے بھی سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کرتے ہیں کیا وہ ملیٹنٹ ہیں؟ یہ بیان جو ہے یہ میڈم محبوبہ مفتی کا آیا، اس کے بعد نیشنل کانفرنس نے میڈم جی کو اپنا تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آنریبل MLA پلوامہ وحید الرحمان صاحب ہیں جو PDP کی جماعت کو بہت بہترین طریقے سے ہر پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ سر، یہ بیان جو میڈم کا آیا جس میں ہماری جو فارمر چیف منسٹر میڈم محبوبہ مفتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ملیٹنٹ سے انہوں نے جوڑا کہ جو بھی پروٹیسٹ کرتا ہے وہ ملیٹنٹ ہے، ایک طرف ملیٹنٹ اور دوسری طرف پولیس ہوتی ہے، تو وہاں پہ تو ایسے حالات ہیں لیکن یہاں دلی میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی جموں کشمیر یا پورے ملک میں کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں BJP کا کریک ڈاؤن ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے مائنورٹیز پہ، مسلمز پہ یا کشمیر کے حوالے سے، چاہے یہاں مکان اٹیچ ہوئے، مکان بلاسٹ کیے گئے، نوجوانوں کی ارسٹ ہوئی یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر کوئی ارریسپیکٹو آف پارٹی لائنز یہ جانتا ہے کہ سب سے پہلا سٹیٹمنٹ محبوبہ جی کا آتا ہے۔ تب تک کوئی لیڈر یہاں ہمت بھی نہیں کرتا بات کرنے کی۔ اس کے بعد تیسرے دن دوسرے دن یہ ویٹ کرتے ہیں کہ کب میڈم کا سٹیٹمنٹ آئے گا۔ اس کے بعد وقف کے مدعے کو لے کر آپ نے دیکھا نیشنل کانفرنس ہو یا کوئی بھی تنظیم یہاں پہ ہو، ان کا سٹینس کیا تھا؟ کنسسٹنٹلی میں بتاتا ہوں، کنسسٹنٹلی ہر امپورٹنٹ ایشوز پہ PDP کی لیڈرشپ کی پوزیشن بہت کلیئر ہوتی ہے، نمبر 1۔ سیکنڈ امپورٹنٹ ایشو جو آج کی سرکمسٹنسز میں ہے وہ یہ ہے، اس وقت جموں کشمیر میں پہلے 3000 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس ساری کنٹروورسی میں ایک بڑی چیز جو ہے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 3000 نوجوان اس وقت راؤنڈ اپ کیے گئے پچھلے 2 دنوں میں، اور آج تک کسی لیڈر نے ابھی تک بات نہیں کی ہے۔ اور غرض اب کہنے کا یہ ہے کہ جو جنتر منتر میں پروٹیسٹ ہوا، یہاں سے کوئی لیڈر نہیں گیا، کوئی پارٹی نہیں گئی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ محبوبہ جی گئی as a former chief minister. She went there, supported the Cockroach Janata Party, supported student demands, spoke against not just the government, BJP, also against the chief justice کے بارے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ان کا اسٹیٹمنٹ غلط تھا، مذمت کی اور یہ کہا کہ جموں کشمیر میں ایکسپیریمنٹ کیے گئے، جموں کشمیر کو ایک لیبارٹری بنایا گیا اور جو حالت وہاں کی جاتی ہے لوگوں کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ، وہی پورا فارمولا اختیار کیا جاتا ہے پورے ملک میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں تو ملیٹنسی ہے، ٹیررزم ہے، نامسائل حالات ہے، وہاں پہ بھی ایسی درگھٹنا آج تک نہیں ہوئی۔ تو یہ جو طریقہ پولیس نے یہاں استعمال کیا، اس کی جوازیت کیسے بنتی ہے؟ انہوں نے کہا وہاں تو چیلنجز ملیٹنسی اور ٹیررزم کے ہیں، اس کے باوجود بھی جو دلی میں ہم صورتحال دیکھ رہے تھے یہ اس سے بدتر تھا۔ انہوں نے کہیں پر بھی الفاظ سویلین کا، پروٹیسٹر کا، کہیں پہ بھی آپ چیک کریے، وہ نام ہی کہیں نام بھی نہیں لیا۔ اور جن لوگوں نے یہاں 50 سیٹیں حاصل کی، ایک مینڈیٹ حاصل کیا، اس وقت جب عمر عبداللہ صاحب، ان کی پارٹی، ان کے ترجمان تنویر صادق جو شراب کی پروموشن کرتے ہیں اپنے سٹیٹمنٹس میں، جو واقف کے مدعے پر بیان بازی کرتے تھے، ریزولوشن نہیں کیا، اس شخص نے ٹویٹ کیا کل، ایک مس ریپرزینٹ کیا ٹویٹ کو، کہا کہ لوگوں اور پروٹیسٹرز کے بارے میں آپ چیک کریے اسٹیٹمنٹ میں کہیں پر بھی پروٹیسٹر کی بات نہیں تنویر صادق نے یہ بھی کہا کہ جب ہم نے میڈم کو بلایا جنتر منتر پہ اسٹیٹ کے درجے کے لیے تب میڈم تو نہیں آئی، اس کے بعد میڈم جو ہے وہ جنتر منتر پہ کاکروچ کے ساتھ مل کر وہاں پر یہ بیان دے رہی ہیں کشمیر کے لیے۔ اب اگر کل کو کوئی بھی ریزرویشن کے لیے پروٹیسٹ کرے گا تو کیا وہ ملیٹنٹ ہے؟ نہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے ان کا جو پروٹیسٹ تھا وہ کس مدعے پہ تھا؟ اسٹیٹ کے لیے تھا سر۔ تو جموں کشمیر کی جو ڈیمانڈ ہے، عوام کی ڈیمانڈ، وہ 370 کو لے کر ہے۔ 35 اگر ہم پروٹیسٹ کریں گے تو 370 پہ کریں گے، آرٹیکل 35A پہ کریں گے، اسپیشل اسٹیٹس کی بات پہ کریں گے، پولیٹیکل پرزنرز پہ کریں گے، نوجوانوں کے کیسز کے بارے میں کریں گے۔ ہم اسٹیٹ ہوڈ کا مدعا اٹھائیں گے جو BJP نے پارلیمنٹ میں پرومس کیا ہے، جو BJP کا نیریٹو نیشنل کانفرنس یہاں اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے، چلانا چاہتی ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں، کس مدعے پہ لڑ رہے ہیں؟ اسٹیٹ ہوڈ جو BJP نے، جو ہوم منسٹر نے خود فلور پہ کہا ہے، اس پر کوئی جیل نہیں ہوا آج تک، 370 پہ لوگ بند ہوئے، 35A کے پروٹیسٹ کرنے پہ بند ہوئے ہیں۔ تو مدعا آپ جموں کشمیر کے پولیٹیکل گول پوسٹ کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ کہیے وہاں پر ہی BJP کے خلاف سب سے بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا عمر عبداللہ صاحب اس پروٹیسٹ میں گئے؟
जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा बीजेपी हमारी डिमांड्स नहीं मानेगी। जो ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे, क्या इन्होंने अपनी डिमांडें नहीं मनवाई? प्रोटेस्ट दरखास्त नहीं होता है, आप भीख नहीं मांगते प्रोटेस्ट में, आप लड़ते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, आप रेजिस्ट करते हैं। क्या आपको किसी भी तरीके में लगता है? ऑनरेबल एमएलए साहब, लोगों के अंदर काफी नाराजगी में देख रहा हूँ, अभी भी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वो लिख रहे हैं नहीं ये बात गलत है, ये झूठ है। लोगों के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी मैडम के लिए दोबारा से पैदा हो रही है। ऐसा नहीं है, देखिए आप एक स्टेटमेंट को मिसरिप्रेजेंट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये इलेक्शन में कहते थे पीडीपी कहीं है ही नहीं। हर इंपॉर्टेंट मुद्दा, चाहे ईरान में जो क्राइसिस हुआ, वक्फ के हवाले से हुआ, आज कश्मीर में मकान अटैच होते हैं, आज 3000 नौजवान बंद है। सिर्फ एक स्टेटमेंट आया महबूबा जी की तरफ से, नॉट इवन वन लीडर हैज स्पोक अबाउट इट। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत क्रूशल इश्यूज जो जम्मू कश्मीर में होते हैं उस पर बात नहीं होती है, उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है। क्या मैडम को और कहना चाहते थे, वो स्लिप ऑफ टंग था या वो बोलने का तरीका थोड़ा अलग था, अंदाज अलग था? आप क्लियरली उसको देखिए, और फिर इन्होंने एडिट करके पेश किया एक क्लिप। वो तो कोई भी आपको खुद जानते हैं, आप क्रॉप करेंगे किसी क्लिप को और चलाएंगे। महबूबा जी ने बहुत क्लियरली स्टेज पे तकरीर की और तकरीर में भी स्टैंड लिया स्टूडेंट्स के फेवर में। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो एग्जाम लीक है, ये जो नौजवान यहाँ पर है अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, और मुझे नजर आती है, उम्मीद नजर आती है इन नौजवानों में, हिंदुस्तान की उम्मीद, लीडरशिप नजर आती है दैट इंडिया इज इन सेफ हैंड्स, बिकॉज वहां पर माहौल ऐसा था। शी वेंट फ्रॉम हियर टू सपोर्ट एंड डिफेंड देम। उसके बाद सबसे ज्यादा वोकल, अगर आप मुझे बताइए, बीजेपी यही महबूबा जी को कहते हैं आप अलगाववादी सपोर्टर है, मिलिटेंट सपोर्टर है। किसी का मकान डिमोलिश होगा, सबसे पहले कौन बात करता है? ईरान के हवाले से, हर मुद्दे पे, कश्मीर के हवाले से, मुसलमानों की कोई भी जो अट्रॉसिटीज होती है, हु इज द फर्स्ट लीडर टू टॉक अबाउट इट? तो सिर्फ क्योंकि एक इस हालात में जब इस हालात में जब कश्मीर में 3000 लोग बंद हो 2 दिन में, तो डिस्कोर्स और डिबेट वो होना चाहिए या महबूबा जी का स्टेटमेंट होना चाहिए? तो चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी पार्टी, उनके तर्जुमान, 50 एमएलए में से शो मी वन स्टेटमेंट कि 3000 नौजवान कश्मीर में बंद है और उनके घर वाले परेशान है, दर बदर है, घूम रहे दरवाजा दरवाजा। जब वोट हमने लिए तब तो हमने उनको नहीं कहा कि जब आपके बच्चे बंद होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज कोई लीडर उस पर बात क्यों नहीं करता कि 3000 नौजवान बंद हुए? जो अनंतनाग में इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेट है, बट इन 3000 में कोई इन्वॉल्व है? साबित होता है कि 3000 बंद है क्योंकि इसमें से कोई इन्वॉल्व नहीं है, और कोई लीडर बात नहीं करता है इस मुद्दे को ब्रश करने के लिए। आप एक क्लिप उठाते हैं, आप दिल्ली की बात करेंगे, आप हर उस मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन आप गर्ज जो मुद्दा हुआ है दैट यंग पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर आर सफरिंग। अगर एमनेस्टी मिली आज दिल्ली के नौजवान को प्रोटेस्ट पे, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने, कैपिटल में प्रोटेस्ट करने की एमनेस्टी मिलती है आपको, उनके खिलाफ केस नहीं होगा, क्या यहां का वजीर आला बात नहीं कर सकता कि कश्मीरी नौजवान को प्रोटेस्ट जो की है उनके खिलाफ पर्चे क्यों है, वो केसेस ड्रॉप क्यों नहीं हुए? क्या कश्मीरी नौजवान को एमनेस्टी नहीं मिल सकती? ये मुद्दे में आपको बता रहा हूं दैट दिस ऑल कंट्रोवर्सी इज बीइंग क्रिएटेड टू हाइड द रियलिटी। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स देखे, तनवीर सादिक साहब ने, उनकी जमात के लोगों ने कुछ पायलट की बात की, पायलट विक्टिम्स की बात की, पुराने दौर की बात की, जब पायलट्स लगे हैं, किसकी सरकार में लगे, उन सब चीजों को सामने लाया, उस पे बार बार वो डिबेट कर रहे हैं। बताइए हुकूमत में कौन है? हुकूमत किसकी है? दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत है, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत है, तो इस्तीफा महबूबा जी करेंगे? आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की कलम से हर इम्पोर्टेंट जो मुस्लिम सिविलाइजेशन का कोई भी हिस्सा है करिकुलम में, उसको निकाला जा रहा है। क्या उस पर कोई बात होती है? 13 जुलाई के हवाले से कोई बात हुई? यौम शोहदा जिसे कहते हैं उसके हवाले से कोई बात हुई? आज 3000 नौजवान। हाँ, नेटवर्क चला गया था सर, सॉरी सर, एक्चुअली नेटवर्क की प्रॉब्लम थी उस वजह से। तो सर मुख्तसर सी बात यह है लास्ट पे, आप इन सब बयानात को देखते हुए फाइनली क्या कहना चाहेंगे जो इस समय की सिचुएशन है उसको देखते हुए, और मैडम महबूबा मुफ्ती का जो बयान है और जो अपोजिशन, जो हुकूमत में लोग हैं, उनके बयानात को देखते हुए? मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, वो स्टेटमेंट मैनिपुलेट किया गया, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और वहाँ पे वो सपोर्ट करने गई उन स्टूडेंट्स को जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले 40 दिन से, क्योंकि वो मुद्दा फ्यूचर का है। जम्मू कश्मीर का फ्यूचर भी टाइड अप है अगर यहाँ पे एग्जाम्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। और क्लियरली उन्होंने एक स्टैंड लिया उन बच्चों के लिए जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, एज अ मदर, एज अ लीडर ऑल्सो। और मुद्दा जो
कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है वो इसलिए है क्योंकि 3000 नौजवान इस वक्त बंद है। 3000 बच्चों को पिकअप किया गया विदाउट चार्जेस। कोई 90 में इन्वॉल्व था केस में, उसको भी आज बुलाया गया, डिटेन किया गया। पूरे कश्मीर में 3000 बच्चे इस वक्त डिटेंशन में है, प्रिवेंशन डिटेंशन में। 50 MLA की सरकार है, एक भी बात नहीं करता है। क्या ग्राउंड रियलिटी वो है? आप चले जाइए श्रीनगर से बाहर और चक्कर मारिए, हर थाने में आपको पड़ेंगे नौजवान इस वक्त। तो जब आप रियलिटी की बात नहीं करें, क्या वजीर आला के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या हुकूमत के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे वोट नहीं लिया? कैदियों को वापस लाने का वोट नहीं लिया? नौजवानों को केस ड्रॉप करने का वोट नहीं लिया? और इन नौजवानों को जो आज उठाए जा रहे हैं, चलिए हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन बात करने का हक तो है। ये हर मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है, सेंसिटिव है, जमीन अटैचमेंट का, एम्प्लॉयज टर्मिनेशन का, या खासकर नौजवानों को डिटेन किया जाता है, हर मुद्दे पे महबूबा जी या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप बात करती है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चीजों को बात नहीं करती, आपका साफ मकसद है कि जो मैडम ने बयान दिया है वो उस तर्ज में नहीं था? बिल्कुल नहीं था, और उसको मैनिपुलेट किया गया है, उस स्टेटमेंट को, और एडिट करके पेश किया जा रहा है। जबकि यहाँ ग्राउंड रियलिटी इस वक्त ये है, 3000 लोग बंद है, उन रियलिटीज को हाइड करने के लिए एक स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वहीदुर रहमान जी थे जिन्होंने क्लेरिफिकेशन दी है कि मैडम के इस स्टेटमेंट का ये मकसद नहीं था, बल्कि इस स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय भी जरूर दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी जनाब ऑनरेबल MLA वहीदुर रहमान साहब की बातों का जवाब जरूर दें। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।